गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? गई काले आपणे झड़प अने वेग ने लगता सरेराश झड़प अने सरेराश वेग एना दाखला गण्या था अने एक स्वाध्यायनो दाखलो गण्यो तो जेमां वर्तुळाकार पथ उपर ज्यारे कोई व्यक्ति गति करे छे त्यारे अंतर अने स्थानांतरनी गणतरी कई रीते करवी। हवे आजे आपणे शुं भणवानुं छे तो के वेगना फेरफारनो दर। शुं भणवानुं छे आजे? वेगना फेरफारनो दर। वेगना फेरफारनो दर एटले शुं तो के समयनी साथे वेगमां शुं फेरफार थाय छे। जो આપણે વેગ એટલે શું કહીએ છીએ તો કે સ્થાનાંતર છેદમાં સમય। તો આનો મતલબ શું છે તો કે સમયની સાથે સ્થાનમાં શું ફેરફાર થાય છે, એટલે સમયની સાથે સ્થાનમાં ફેરફારનો દર છે તે વેગ। હવે વેગની અંદર સમયની સાથે શું ફેરફાર થાય? दाखला तरीके तमारी बाइक में तमे सुरेख पथ ऊपर बाइक चलावो छो तेवुं मानी लियो। थोड़ोक समय पहला छे ए तमारो जे ओडोमीटर छे एनुं जे रीडिंग छे ते कंईक आवुं छे 30 किलोमीटर प्रति कलाक। त्यारबाद एटले के आपणे लई लईए 2 कलाक। 2 कलाक पछी एनु ओडोमीटरनु जे रीडिंग छे ते थई जाय छे 40 किलोमीटर प्रति कलाक। तो शुं थयुं तो के आ 2 कलाक में 30 किलोमीटर प्रति कलाकनी जे झड़प हती ते 40 किलोमीटर प्रति कलाक थई। एटले शुं थयुं तो के वेगमां फेरफार थयो। समयनी साथे वेगमां जे फेरफारनो दर छे तेनी वात करवानी छे। हवे जो नियमित गति होय सुरेख पथ ऊपर, सुरेख पथ पर नियमित गति करतो पदार्थ होय नियमित गति एटले शुं तो के एक सरखा समयगाळा में एक सरखुं अंतर कापे। नियमित गति करता पदार्थनो वेग, जो समय छे अहींया आपणे पहेला वेगनी वात करीए। वेगनो फेरफार अने स्थानांतरनो फेरफार आ बंने वच्चे तमे कन्फ्यूज न थाव एनी माटे छे ए खास ध्यान राखजो। तमने अरे जे बुकमां कोठो हतो ए कोठो लईने पण तमे समजी शको, अथवा तो हूँ तमने बीजुं एक एक्जाम्पल आपूं। दाखला तरीके पहला है ए 10 वागे कोई एक वस्तु है ए तेनु स्थान, अत्यारे हूँ स्थाननी बात करूँ 30 मीटरना अंतरे हतुं। 10 अने 30 है ते 60 मीटर अंतरे थाय छे। 11 वागे 90 मीटर अंतर सुधी एनु स्थान होय छे। तो अहींया जोशो तो एक सरखा समयगाळा में एक सरखुं एणे शुं काप्युं छे? अंतर काप्युं। एटले तमे दरेक में जो आना वेगनी गणतरी करवी होय तो कई रीते थाय तो के 60 - 30 छेदमां समय केटलो छे तो के 30 मिनिट। हवे 30 मिनिट ने आपणे कलाक में दर्शावी होय तो 1/2 एटले 30 ना छेदमां 1/2 एटले के 60 किलोमीटर प्रति कलाक। ए ज रीते आनी माटे जो तमारे गणतरी करवी होय 10, 30 थी 11 माटे तो पण शुं थाय तो के 90 - 60 अर्धी कलाकनो समय छे तो 30 ना छेदमां 1/2 एटले पाछा केटला आवी गया 60 किलोमीटर प्रति कलाक। हजी आपणे वेगना फेरफारना दर उपर गया नथी। आपणे शुं जोईए छीए तो के स्थानमां फेरफारनो दर। तो अहींया तमे जुओ छो तो कि अहींया 60 किलोमीटर प्रति कलाक आव्युं, अहींया पण 60 किलोमीटर प्रति कलाक आव्युं। एटले एनो मतलब शुं थयो तो कि नियमित गति करे छे।
એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે છે ત્યારે તમે જો આ વેગનું મૂલ્ય જોશો તો વેગનું મૂલ્ય કેવું આવે છે? સરખું આવે છે. કેવું આવે છે? સરખું આવે છે. એટલે તમે એમ કહી શકો કે સુરેખ પથ પર નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થનો વેગ અચળ રહે છે. અચળ એટલે ફરતો નથી. અહીંયા 60 જ જવાબ આવશે. બરોબર? તો નિયમિત ગતિ કરતો પદાર્થ હોય તો એનો વેગ કેવો રહીએ? અચળ રહીએ. બરોબર? હવે મેં કીધું એમ કે વેગ અચળ ન હોય, વેગમાં ફેરફાર થતો હોય તો ત્યારે આ સ્થાનાંતર છે એ પણ એક સરખું નહીં જ રહેતું હોય. બરોબર? તો ત્યારે જે વેગનું મૂલ્ય આવશે તે જુદું જુદું આવશે. બરોબર? અને એ વેગનું મૂલ્ય તમે સુરેખ પથ ઉપર ગતિ કરો છો ત્યારે તે તમારી ઓડોમીટરમાં જે ઝડપ દર્શાવે છે એ જ શું છે? વેગનું મૂલ્ય. માની લ્યો કે કોઈ 10 વાગે છે એ વેગનું મૂલ્ય, હવે હું વાત કરું છું, એનું મૂલ્ય છે 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 10 અને 10 મિનિટે તેનું મૂલ્ય છે માની લ્યો કે 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 10 અને 20 મિનિટે માની લ્યો કે આનું મૂલ્ય છે 50 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો હવે આ શેનું મૂલ્ય છે? વેગનું મૂલ્ય. તો અહીંયા તમે જોશો કે 10 મિનિટમાં વેગમાં કેટલો ફેરફાર થયો? તો કે પહેલાં 15 હતો, હવે 30 થઈ ગયું. તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક છેદમાં સમય કેટલો છે? તો કે 10 મિનિટનો. હવે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં છે એટલે મિનિટને પણ આપણે કેમાં ફેરવી નાખશું? સેકન્ડમાં. એટલે અહીંયા 60 હું ગુણી નાખું તો શું થાય? તો કે 15 છેદમાં 10 ગુણ્યા 60. 15 ચોક 60 એટલે 1/40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એટલે અહીંયા તમે જોશો તો શું થયું? તો કે વેગના મૂલ્યમાં શું થયો? ફેરફાર થયો સમયની સાથે. એટલે એ જ આપણે ભણવાનું છે. શું? તો કે વેગના ફેરફારનો દર. નિયમિત ગતિ કરતું હશે તો એનો વેગ કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ત્યારે વેગનું મૂલ્ય એક સરખું આવશે. હવે સમયની સાથે વેગ બદલાય છે તો એના ફેરફારનો દર જે છે તે સમજવા માટે આપણે એક વધારાની રાશિ છે એનો અભ્યાસ કરવો પડે અને એનું નામ શું છે? પ્રવેગ. શું એનું નામ છે? પ્રવેગ. વેગમાં ફેરફારનો દર એટલે શું? પ્રવેગ. વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકાય? તો કે જે આપણે કીધું એમ જ, પહેલાં તો હું આનું તમને સૂત્ર જ લખાવું પછી વ્યાખ્યા લખાવું. વેગમાં ફેરફારનો દર, તો કે વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલ સમય. ફરી પાછું કહું છું કે વેગ અને પ્રવેગમાં કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી. વેગ એટલે સ્થાનાંતર, એટલે એમ કહી શકો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલ સમય. અહીંયા સ્થાનમાં ફેરફાર થાય છે તે માટે લીધેલો સમય એટલે વેગ. હવે આ વેગમાં પણ સમયની સાથે ફેરફાર થાય તો વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલો સમય. જ્યારે પણ દર શબ્દ આવે એટલે નીચે શું આવશે? છેદમાં સમય આવશે. ઓકે, હવે વ્યાખ્યા આપવી હોય પ્રવેગની તો જે આ છેદમાં છે એને એકમ સમય લેવાનું, એકમ લેવાનું. એટલે શું કહેવાનું? તો કે એકમ સમયમાં થતા વેગમાં, એકમ સમયમાં થતો વેગમાં ફેરફાર, અથવા એમ કહી શકો એકમ સમયમાં થતા વેગમાં ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે. તો અહીંયા ઉપર આવશે વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલો
સમય. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે સાંકેતિક સ્વરૂપ પણ એનું આપણે ભણી લઈએ કે કોઈ એક વસ્તુનો પ્રારંભિક વેગ u છે, પછી t સમયના અંતે તેનો વેગ v થાય છે. તો પ્રવેગ માટે શબ્દ છે સાંકેતિક શબ્દ એ, કારણ કે પ્રવેગનું ઇંગ્લિશ થાય એસલરેશનનો એ. તો વેગમાં થતો ફેરફાર તે હંમેશા કઈ રીતે લેવાનું હોય છે? તો કે અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગ. સ્થાનાંતરમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો અહીંયા અંતિમ વેગ આપણે શું લીધો? t સમયના અંતે તેનો વેગ v છે, એટલે આ v આપણા માટે અંતિમ થશે. અને પ્રારંભિક વેગ શું છે? u છેદમાં t જેટલો સમય લીધો એટલે t. હવે આ એનું શું થયું? તો કે એનું સૂત્ર થયું અથવા તો સાંકેતિક સ્વરૂપ થયું. આ u, v અને ટીની જગ્યાએ હંમેશા તમને આંકડાકીય મૂલ્ય આપેલા હશે દાખલામાં, બરાબર? તો એના ઉપરથી આપણે ગણતરી કરવાની થાય. દાખલા તરીકે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ એક વસ્તુ સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે. 5 સેકન્ડના અંતે તેનો વેગ 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય છે. તો તેનો પ્રવેગ શોધો. હવે આપણે શું લખવાનું? તો કે પ્રારંભિક વેગ લખવો પડે. પહેલાં પ્રારંભિક વેગ u બરાબર, તો અહીંયા મેં એક શબ્દ વાપરો. શું શબ્દ વાપરો? સ્થિર સ્થિતિમાંથી. તો પ્રારંભિક વેગ શું હશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સ્થિર હશે તો એનો કોઈ વેગ નહીં હોય. પછી t કેટલો સમય લીધો? 5 સેકન્ડ. અને 5 સેકન્ડના અંતે કેટલો વેગ થઈ ગયો? તો કે અંતિમ વેગ એને કહીએ. અંતિમ વેગ v બરાબર 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે એના માટે પ્રવેગની જો આપણે ગણતરી કરવી હોય તો પ્રવેગ એ બરાબર v માઇનસ u છેદમાં t. v કેટલો છે? 30. u કેટલો છે? 0. કેટલો સમય લાગ્યો? તો કે 5 સેકન્ડ છેદમાં 5. 30 માઇનસ 0 એટલે 30. 30ના છેદમાં 5 એટલે શું જવાબ આવ્યો? 6. હવે ઓકે, આ 6 એમને રાખવાના નથી. એની પાછળ કયો એકમ લાગશે? ફરી પાછા આવી જાવ અહીંયા. જો વેગ છે તો વેગનું એકમ શું થાય? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. છેદમાં પાછો સમય આવ્યો તો એનું શું થાય? સેકન્ડ. આ સેકન્ડને ઉપર જવા દઈએ તો મીટર સેકન્ડની -1 અને આની પાછી શું થઈ જાય? -1 થઈ ગઈ. તો -1 અને -1 શું થઈ જાય? -2 એસની. બોલાય કેમ? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અથવા તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વર્ગ. આ વર્ગને ઇંગ્લિશમાં સ્ક્વેર બોલાય. તો અહીંયા આપણે એનો એકમ શું લખશું? 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આ એકમ પણ યાદ રાખજો. આ એનો એસઆઈ એકમ છે. એટલે અહીંયા આપણે એ પણ લખી નાખીએ કે પ્રવેગનું એસઆઈ એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર
છે. મોટા એકમ કિલોમીટર પ્રતિ અવર સ્ક્વેર એવા હોઈ શકે. ઓકે, તો તમને પરીક્ષામાં એમ કે પ્રવેગ સમજાવો અથવા તો પ્રવેગ વિશે માહિતી આપો તો પહેલાં તમારે વ્યાખ્યા લખવાની થાય કે એકમ સમયમાં વેગમાં થતા ફેરફારના દરને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રવેગ કહે છે. પછી તો કે આ સૂત્ર લખવાનું, વ્યાખ્યા મેં નીચે લખી છે, સૂત્ર પછી લખવાનું, વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલો સમય. પછી આવી રીતના કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપી દેવાનું કે કોઈ એક વસ્તુનો પ્રારંભિક વેગ u છે, t સમયના અંતે તેનો વેગ v થાય છે, તો પ્રવેગ a બરાબર v માઇનસ યુના છેદમાં t, અને અંતે શું લખવાનું કે પ્રવેગનો SI એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તો આ પ્રવેગ વિશેની માહિતી આવી ગઈ. જનરલી પરીક્ષામાં છે આવું ઓછું પૂછાતું હોય છે. તમને શું પૂછાતું હોય છે તો કે આવા આંકડા સાથે કોઈ દાખલો આપી દે અને પછી તમારે ગણતરી કરવાની હોય. તો ચાલો હવે આપણે બુકમાં આપેલા એકાદ ઉદાહરણ છે એના દ્વારા કેવી રીતે દાખલો ગણવો જોઈએ તે પણ સમજીએ. અને કદાચ આ જે સમયનો એકમ છે એ મિનિટમાં આપી દીધો હોય, આ જે એકમ છે એ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એવા એકમ આપી દીધા હોય તો કઈ રીતે ફેરફાર કરવો એ હવે સમજીએ. ચાલો, તો હવે તમારી બુકમાં ઉદાહરણ 8.4 જે આપેલું છે તેની ગણતરી કેમ કરવી તે શીખીએ. ઉદાહરણમાં તમને કીધું છે કે સ્થિર અવસ્થામાંથી રાહુલ પોતાની સાયકલ ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને 30 સેકન્ડમાં 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે તે એવી રીતે બ્રેક મારે છે, એટલે કે પહેલાં સ્થિર હતું, પછી 30 સેકન્ડમાં એનો વેગ 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થઈ ગયો, પછી તો કે હવે બ્રેક મારે છે, જેથી સાયકલનો વેગ ત્યારબાદની 5 સેકન્ડમાં, એટલે કે બ્રેક મારી એટલે હવે વેગ શું થાય તો કે પાછો ઘટશે, 5 સેકન્ડમાં ઘટીને 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થઈ જાય છે. આ બંને કિસ્સામાં સાયકલના પ્રવેગની ગણતરી કરો. પ્રવેગ શબ્દ આવે એટલે આપણે એક સૂત્ર યાદ જ હોવું જોઈએ, a બરાબર v માઇનસ યુ છેદમાં t. તો અહીંયા v છે અંતિમ વેગ, u પ્રારંભિક વેગ છે અને t તે માટે લીધેલો શું છે? સમય છે. તો અહીંયા આપણી પાસે બંને કિસ્સામાં ગણતરી કરવાની છે. પહેલો કિસ્સો છે એ અહીંયા શું થાય છે? પૂર્ણ થાય છે. તો આપણે પ્રથમ કિસ્સો છે એની ગણતરી કરીએ. તો પ્રથમ કિસ્સા માટે એટલે કે જે પ્રથમ ઘટના બની 0થી શરૂ થયું, એટલે કે પ્રારંભિકથી શરૂ થઈ અને 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થયું ત્યાં સુધી, 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થયું ત્યાં સુધી. તો પ્રથમ કિસ્સા માટે પ્રારંભિક વેગ જો VU અને T ની જરૂર પડે તો એ પહેલાં આપણે શું કરવાનું? લખી લેવાનું. પ્રારંભિક વેગ U બરાબર કેવી સ્થિતિમાંથી શરૂ થયું છે ભાઈ? સ્થિર સ્થિતિ. તો શું હશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એ તો તમે સમજી શકો. પછી સમય t બરાબર કેટલી સેકન્ડમાં? 30 સેકન્ડમાં. અને અંતિમ વેગ કેટલો થયો? અંતિમ વેગને શું કહેશું? v. તો v બરાબર 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં એકમ છે, સમય છે એ સેકન્ડમાં છે. તો એકમમાં કોઈ જાતનો અહીંયા ફેરફાર કરવો પડશે નહીં. જ્યારે એવો ફેરફાર આવશે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ કે કઈ રીતે ફેરફાર કરવો. કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય તો એને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં કેમ ફેરવવું, અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય અને કદાચ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં એને ફેરવવાની જરૂર પડે તો કેમ ફેરવવું. જોકે ગઈકાલે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાંથી મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં કેમ ફેરવવું એ મેં તમને કીધું હતું. અને છેલ્લે એ પણ કીધું હતું કે ખાલી આટલું યાદ રાખો, 5/18 વડે ગુણવાનું તો પણ ચાલે. ઓકે, તો પ્રથમ કિસ્સા માટે આપણે પ્રવેગ એની ગણતરી કરીએ. પ્રવેગ એ બરાબર v માઇનસ યુ છેદમાં t. આમાં કિંમત મૂકીએ. v કેટલું છે? 6. u કેટલું છે? 0. સમય કેટલો છે? 30 સેકન્ડનો. તો a બરાબર 6 માંથી 0 જાય એટલે 6 છેદમાં 30, છેદ ઉડાડો, 6 × 5 = 30, 1/5. 1ને 5 વડે તમે ભાગાકાર કરો
ન આવડતું હોય તો હું અહીંયા તમને શીખવાડી જ દઉં. અહીંયા ભાગ ન હાલે, ભાગમાં પડી શૂન, પોઈન્ટ લેવાનો, પોઈન્ટ પછી તમે ગમે એટલા જીરા ઉતારી શકો. 5 દૂને 10, તો જવાબ શું આવ્યો તમારો? 0.2. એકમ શું લાગશે? ભૂલવાનું નથી, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. કોઈ પણ જવાબ તમે લખો, ફિઝિક્સના દાખલાની ગણતરી કરતા હો ત્યારે એની પાછળ એકમ લખવો ફરજિયાત છે. અહીંયા 0.2 લખી નાખો તો એનો કોઈ મતલબ નથી. 0.2 શું? બરાબર, તો એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે, શું લેવું? માણસો લેવા, પક્ષી લેવા, કૂતરા લેવા, ગધેડા લેવા? 0.2 શું? તો કે એ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આનો મતલબ શું થાય? તો કે એક એકમ સમયના સ્ક્વેરમાં આટલું અંતર છે એ વધારતો જશે, આટલો વેગ વધારતો જશે. ઓકે, એટલું બધું ડીપમાં નથી જવું. આવી જાય આપણે બીજા કિસ્સામાં. બીજા કિસ્સા માટે બીજો કિસ્સો ક્યાંથી શરૂ થયો? તો કે એ બ્રેક મારે છે ત્યારે. હવે તમે જોશો કે બ્રેક લાગી એની પહેલાંનો એનો વેગ શું હતો? 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો બીજા કિસ્સા માટે એ પ્રારંભિક વેગ ગણાશે. પ્રારંભિક વેગ u બરાબર 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કારણ કે બ્રેક મારે છે તેની પહેલાં એનો વેગ આટલો હોય છે, એટલે એ કિસ્સા માટે આ શું થઈ ગયો? પ્રારંભિક વેગ. સમજાય છે ભાઈ? કેટલા સમયમાં પાછો 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થઈ ગયો? તો કે 5 સેકન્ડમાં ઘટીને 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થઈ ગયો. એટલે સમય શું લેશું અહીંયા? 5 સેકન્ડ. 5 સેકન્ડ. અંતિમ વેગ શું લેશું? અંતિમ વેગ v બરાબર ઘટી અને કેટલું થયું છે? તો કે 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એવું નથી કહી દીધું કે બ્રેક મારે છે અને 5 સેકન્ડના અંતે સાયકલ ઊભી રહી જાય છે. જો એવું કીધું હોત તો આ અંતિમ વેગ 0 લઈ લેતા આપણે, પણ વેગ ઘટી અને 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો થયો. તો પ્રવેગ a બરાબર v માઇનસ u છેદમાં t. vની કિંમત મૂકો તો 4, uની કિંમત મૂકો તો 6, છેદમાં સમય t કેટલો છે? 5. આને જ અનુસરવાનું, v માઇનસ u, પછી ભલે એ માઇનસમાં જવાબ આવે. બરાબર? તો 4માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? -2 છેદમાં 5. 2ને તમે જેમ 1ને હમણાં અહીંયા 5 વડે ભાગાકાર કર્યો, એમ જો તમે 2ને 5 વડે ભાગાકાર કરો તો તમારો જવાબ આવશે 0.4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. જે માઇનસ છે એ માઇનસ અહીંયા આગળ એમના એમ રહેશે. હવે આ માઇનસ શું દર્શાવે છે? તો કે જે દિશામાં પ્રવેગ હતો, બરાબર, સાયકલ કઈ દિશામાં જતી હતી? આ દિશામાં. બ્રેક મારી એટલે જે આગળ વેગ વધવો જોઈએ એની બદલે આગળ વધતો નથી, પરંતુ વેગ શું થાય છે? અવરોધાય છે. એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં વેગ દર્શાવે છે. માઇનસનું મૂલ્ય શું દર્શાવે છે? તો કે વેગ કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં છે પ્રવેગ. ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ? માઇનસનું મૂલ્ય વેગની દિશાથી વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવેગ બતાવે છે. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. ઓકે, એક અગત્યની બીજી તમને વાત અહીંયા કહી દઉં, અને આ તમારે યાદ રાખવાનું જ છે કે 1 કલાક બરાબર 3600 સેકન્ડ. કાલે તમને કીધું જ તું કઈ રીતના આવે છે. 1 મિનિટમાં કેટલી સેકન્ડ હોય? 60 સેકન્ડ. 1 કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય? 60 મિનિટ. જો કે બધાને ખબર જ છે. પછી આ 60 ગુણ્યા 60 કરો એટલે શું મળી જાય? 3600 સેકન્ડ. બીજું, 1 કિલોમીટર એટલે શું થાય? તો કે 1000 મીટર. ઓકે, ઉલટું પૂછે 1 મીટર એટલે કેટલા કિલોમીટર? તો અહીંયા 1 કરો એટલે આ 1000 છેદમાં આવી જાય. એટલે અહીંયા તમારે શું લખવાનું થાય? 1/1000 કિલોમીટર. આનાથી ઉલટું પૂછે કે 1 સેકન્ડ બરાબર કેટલા કલાક? તો 1/3600
કલાક. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. આનું ક્યાંક એકમ ચેન્જ કરવામાં ઉપયોગ આવશે. હું તમને શોર્ટકટ કહી જ દઈશ કે 5/18 વડે ગુણવાનું. ક્યારે? કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાંથી મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવા હોય તો, અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાંથી કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં ફેરવવા હોય તો આનું ઉલટું 18/5 વડે ગુણવાનું. આના પછી એવો જ્યારે દાખલો આવશે ત્યારે એમાં હું તમને એ પણ સમજાવી દઈશ. ઓકે, તો આજે આટલું આપણે રાખીએ. ત્યાર પછી આવતા લેક્ચરમાં શું ભણવાનું છે તો કે હવે ગતિનું આલેખમાં કઈ રીતે નિરૂપણ કરી શકાય. તો એના માટે તમને આલેખ એટલે શું એ ખ્યાલ જ હશે, ગણિતમાં ભણતા હશો. થોડુંક આલેખ વિશે બેઝિક માહિતી લઈ અને પછી ગતિનું કઈ રીતે નિરૂપણ કરાય, કઈ રીતે છે એ આપણને એક સુરેખ રેખા મળે છે, એના ઉપરથી વેગ અને પ્રવેગ કેવી રીતે સમજી શકાય તે પણ ભણશું. અને જે તમારી બુકમાં દાખલા આપેલા છે, પ્રશ્ન વચ્ચે વચ્ચે આપે છે, થોડોક એક મુદ્દો પૂરો થાય એટલે શું કરે તો કે એ લોકો આવી રીતના તમને ક્વેશ્ચન આપે છે બ્લુ કલરમાં. તો એની પણ છે સાથે સાથે જે દાખલા છે એની ચર્ચા કરતા જશું. ઓકે, તો આજે આટલું રાખીએ. તમે વ્યવસ્થિત છે આ નોટ કરતા જજો અને ખાસ છે એ સમજતા જજો. જ્યાં ન સમજાય ત્યાં તમારે સાહેબ છે એ તમારા આંગળીના વેઢા ઉપર હાલશે. એટલે કે જ્યાં તમને નથી સમજાણું તમારા વિડિયાને તમે બેક લઈ અને ફરી પાછું જોશો એટલે એનું એ શું થશે, રિપીટ થશે, બરાબર. એટલે તમારા આંગળી ઉપર છે એ સાહેબ શું કરે છે તો કે કામ કરે છે, બરાબર. એટલે આપણે જ્યાં ન સમજાય ત્યાં ફરી રિપીટ કરી લેવું. ઓકે, અસ્તુ.